حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو لازم پکڑو اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور جب کبھی کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کرو، اور پوشیدہ طور پر جو گناہ کرو تو اس کی توبہ بھی پوشیدہ طور پر کرو، اور جو گناہ اعلانیہ طور پر کرو تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ طور پر کرو۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ تقوی کو لازم پکڑو، یعنی کہ تم اپنی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو لازم پکڑو۔ تو تقوی ہے کیا؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جانا۔ تو جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ پھر تقوی ہی وہ صفت ہے جو انسان کو خلوت اور جلوت میں گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ فرمایا کہ جس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا اور بڑی اکرام والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی والا بڑی عزت اور بڑے اکرام والا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصد کیا ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس اللہ تعالیٰ کی، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ لعلکم تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون تم تقوی حاصل کرو۔ پھر قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو نہ تو ہمیں خون پہنچتا ہے نہ ہی ہمیں گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، ہمیں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر جو چیز ہے ہمیں وہ پہنچتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر، ہر عبادت کے اندر ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی ہے کیا اور کس طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا آپ نے کبھی ایسے راستے میں سفر کیا ہے جو خاردار ہو، جاڑی دار ہو، کانٹے دار ہو؟ تو فرمایا کس طرح سفر کرتے ہیں، وہاں سے اس راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو سمیٹ کر وہاں سے گزرتے ہیں کہ کوئی کانٹا کوئی ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے، ہمارے کپڑے کو خراب نہ کر دے۔ فرمایا کہ تم زندگی اس طرح گزارو کہ تم اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے کہ تم کبھی کوئی گناہ نہ کر بیٹھو، یعنی کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھو، یہ تقوی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو لازم پکڑو، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ جہاں کہیں جاؤ، کسی راستے میں ہو یا کسی سفر میں ہو یا اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور تیسری چیز شاہ فرمائی کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے لیے نئے سرے سے توبہ کرو۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نے پہلے بھی توبہ کی تھی یا بعد میں توبہ کر لوں گا۔ جب کبھی گناہ کر لو، اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو فوراً اسی وقت نئے سرے سے توبہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سوچتا رہے کہ میں بعد میں توبہ کروں گا اور بعد میں موقع ہی نہ ملے، انسان کو موت آ سکتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ آدمی کو توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے۔ اور حدیث میں آتا ہے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت توبہ کو قبول نہیں کرتے کہ جس وقت موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ جس وقت موت کے آثار انسان کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس وقت موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے تو گلے کے اندر روح آ کے اٹک جاتی ہے تو فرمایا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، پھر وہ کہنے لگا کہ میں اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ الآن، کہ تو اب ایمان لاتا ہے، پہلے جو تمہیں اتنی دعوت دی گئی، پہلے جو تمہیں اتنا سمجھایا گیا، اس وقت ایمان لانا تھا۔ تو موت کے وقت جو چیز ہوتی ہے اس وقت وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، تو موت سے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو
गुनाह खुफिया तौर पर हो, पोशीदा तौर पर हो, तो उसकी तौबा भी क्या करो कि खुफिया तौर पर करो। यानी कि वो फिर वो मामला होता है आपका और अल्लाह ताला का। जब कभी अकेले में बैठे हैं, तन्हाई में बैठे हैं, तो उससे हमें तौबा करनी चाहिए। और जो तन्हाई के अंदर गुनाह होते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को भी जानता हूँ जो तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को क्यों ज़ाया करेंगे? फरमाया कि इसलिए कि वो खलवत में होते हैं तो गुनाह करते हैं, और जलवत में होते हैं यानी लोगों के अंदर होते हैं, मजमे में होते हैं, लोगों के पास होते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन जैसे ही खलवत इख्तियार करते हैं, तन्हाई के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अल्लाह के हुक्म को पामाल करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, वो गुनाह करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें तुम्हारी इबादत की, तुम्हारी जो जिक्र अज़कार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम लोगों के अंदर होते हो तो तुम अल्लाह की इबादत करते हो, जब तन्हाई में होते हो तो फिर तुम हुक्म की नाफरमानी करते हो। हालांकि जब खलवत में होते हो या जलवत में होते हो, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा होता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, खलवत में हो या जलवत में हो। तो हमें हर हाल के अंदर जो है अपने आप को पाक और साफ रखना है, और जब कभी कोई गलती हो जाती है, कोई खता हो जाती है, तो फौरन अल्लाह ताला से हमें उस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए। खलवत में गुनाह हो जाए तो खलवत में तौबा करें, जलवत में गुनाह हो जाए तो जलवत में, यानी इलानिया गुनाह हो तो फिर उसकी तौबा भी क्या करना है? इलानिया तौर पर करनी है। लोगों के सामने तौबा करें कि मुझसे ये गलती हुई है। और अगर खुफिया तौर पर कोई आपने गुनाह किया है, कोई ऐसी खता हुई, कोई ऐसी गलती हो गई, तो फिर आप उस गलती की तौबा खुफिया तौर पर अल्लाह ताला से मांगे। और अगर आप किसी को देखते हैं कोई बंदा गुनाह कर रहा है, तो आप उसको ऊपर जो है उसको ऐसी बात ना कहें कि तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी या तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी। बख्शिश करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ कर देते हैं, जिसको चाहे उसकी पकड़ फरमाते हैं। तो हमें इस किस्म के जुमले भी नहीं कहने चाहिए। अगर किसी बंदे को हम देख लें कि वो गुनाह कर रहा है, तो हम बाज़ औक़ात कहते हैं, यार तू बड़ा गुनाहगार है, तू तो हर वक्त गुनाह के अंदर लगा रहता है, तेरे अंदर तो गुनाह की लत लगी हुई है। तो हमें इस किस्म के अल्फाज से बचना चाहिए। हर बंदे का मामला अल्लाह ताला के साथ है, हमें अपना मामला देखना है कि मैं अल्लाह ताला से कितनी तौबा करता हूँ। हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि मैं अपनी फ़िक्र करें, फिर दूसरों को अगर हम जितना समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको तरगीब दे सकते हैं कि आप गुनाह न करो, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को गुनाह करते हुए देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर उसको कह दे कि तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी, तो याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे बख्श देंगे और जिसको चाहेंगे उसकी पकड़ फरमाएंगे। इसी तरह का एक वाक़या लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर दो ऐसे बंदे थे कि जिनके आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक बंदा बहुत ज़्यादा नेक था, इबादत गुजार था, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करता, अल्लाह ताला की इबादत करता। और दूसरा बंदा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता और गुनाहगार था, गुनाह करता रहता था। तो जो नेक आदमी था वो क्या करता कि हर वक्त उस गुनाहगार को समझाता रहता, उसको तरगीब देता रहता कि गुनाह को छोड़ दो, गुनाह का काम ना करो, अल्लाह ताला से डरो। तो जो गुनाहगार तो ये कह देता कि तुम मेरा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाएंगे, तो हाँ मेरा मामला अल्लाह ताला के साथ है। लेकिन जो नेक था वो बार बार यही कहता रहता कि तुम तौबा करो, गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह ताला से डरो और ये काम ना करो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने हर रोज तरगीब देता था, एक दिन ऐसे गुनाह के अंदर उसने देखा और उसने कहा कि आज जो तूने गुनाह किया है ना, इस गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला तुम्हारी कभी बख्शिश नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो मौत के बाद उन दोनों को अल्लाह ताला के सामने पेश किया गया, नेक आदमी को भी और गुनाहगार आदमी को भी। तो फिर अल्लाह ताला ने उस गुनाहगार से पूछा कि तू गुनाह करता था? वो कहने लगा, या बारी ताला, मैं गुनाह करता था, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू गुनाह करता था, तेरा मामला मेरे साथ था, मैं जानूं और तू जाने, फरिश्तों को हुक्म दे कि इसको जन्नत में डाल दो। और जो आदमी नेक था उसको कहा कि तूने कैसे मेरे रहमत के ऊपर कसम उठा ली थी, तूने कैसे मेरी मगफिरत को कैद कर दिया था कि मैं इस बंदे की बख्शिश नहीं करूंगा। फरमाया कि उसकी तो मैंने बख्शिश कर दी, लेकिन तुम्हारी बख्शिश नहीं करूंगा। तो देखें अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद होनी चाहिए
کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، اور ہمیں جو بھی عبادت کریں اس کے لیے ہمیں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات تو کرتے رہیں لیکن ہماری عبادت قبول نہ ہو، ہماری توبہ قبول نہ ہو، تو ہمیں ہر حال کے اندر اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جب کبھی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی، اس خطا کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔